بابا آپ گھر سے تو جا رہے ہیں، یہ بتائیے جاتے جاتے واپس کب آئیں گے؟ ہائے حسین کی ایک بیمار بیٹی جسے سغرا کہا جاتا ہے، آقا حسین نے اس بیٹی کو مدینے میں چھوڑ دیا۔ لو ارباب اعزاء، میں اس بیٹی کا ایک منظر عرض کروں، بات آگے بڑھا دوں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی جناب فاطمہ صغرا امام حسین کی چہیتی بیٹی ایک بی بی کے پاس جب یہ مدینے سے قافلہ رخصت ہونے لگا تو یہ بی بی ایک کے پاس آ کر کہتی تھی کہ کل آپ بابا کے ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ تو مجھے نہیں خبر، لیکن کل صغرا اپنے بابا کے ساتھ ضرور جائے۔ محسوس کرنا ارباب اعزاء، اولاد صاحبان اولاد کے مجمع ہے، صرف محسوس کرنا کربلا تصور کا نام ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب صغرا ایک بیویوں کے پاس آ کر یہ کہتی تھی، اماں رباب کل آپ بابا کے ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گی یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر کل بابا کے ساتھ یہ صغرا ضرور جائے گی۔ آگے بڑھی پھوپھی اماں، کل یہ قافلہ مدینے سے جا رہا ہے، کل آپ بابا کے ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گی یہ تو مجھے نہیں خبر، لیکن صغرا اپنے بابا کے ساتھ ضرور جائے گی۔ بی بی کلثوم کے پاس آگے کہتی ہیں، پھوپھی اماں کل یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہو جائے گا، کل یہ قافلہ مدینے کو رخصت کر کے چلا جائے گا، کل آپ بابا کے ساتھ قافلے کے ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گی یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر پھوپھی اماں یہ صغرا اپنے بابا کے ساتھ ضرور جائے گی۔ لو ارباب اعزاء، ایک بی بی کے پاس حسین کی 7 برس کی بیٹی صغرا آتی تھی، آ کر یہی جملہ کہتی تھی، میں سمیٹ رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ارباب اعزاء۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی جناب صغرا نے ایک بیویوں سے کہا وہ وقت بھی آیا کہ جب فہرست مرتب ہوئی، 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہونے لگا تو سب کا نام ان بیویوں کے پاس جس کے پاس صغرا گئی تھی ان کا نام فہرست میں تھا۔ شہزادی زینب قافلے کے ساتھ جائیں گی، بی بی کلثوم قافلے کے ساتھ جائیں گی، جناب رباب قافلے کے ساتھ جائیں گی، سب کا نام تھا مگر حسین کے 7 برس کی بیٹی صغرا کا نام نہ تھا۔ اب آزادارو جب قافلہ چلنے لگا جناب زینب نے پوچھا صغرا یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں یہ کیسے خیال تھا کہ کل کوئی جائے گا یا نہیں جائے گا، مگر صغرا کل ضرور جائے گی۔ صغرا نے تڑپ کے یہی جملہ کہا، اے پھوپھی اماں صغرا کو بھائی اتنا خیال تھا کہ میرا بابا اکبر کے بغیر نہیں جائے گا، اکبر صغرا کے بغیر نہیں جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے ارباب اعزاء، تصور شرط ہے ارباب اعزاء، یہیں سے آغاز ہے۔ جیسے چاہے استقبال کرنا، انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے آپ کی خدمت عالیہ میں وہ تابوت آئیں گے، آپ بڑھ کر زیارت کیجئے گا، پرسہ پیش کریے گا ارباب اعزاء، اور یہ دل میں سوچئے گا بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ہاں ارباب اعزاء، تاریخ کہتی ہے قافلہ چلنے لگا، چند گام چلا تھا کہ کسی نے خبر دی آقا حسین کی خدمت میں، آقا آپ کی بیٹی پیچھے پیچھے قافلے کی آ رہی ہے۔ لو ارباب اعزاء، قافلہ ٹھہرایا گیا، شہزادی کی خدمت امام حسین آئے، اے بیٹی تم تو رخصت ہو چکی ہو نا، بابا آخری بار صغرا اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہے، سب سے ایک بار اور آخری بار رخصت ہونا چاہتی ہے۔ لو ارباب اعزاء، جناب صغرا سب سے رخصت ہوئی، آخر میں رباب جناب رباب کے پاس آئی، آنے کے بعد کہا اے اماں سب تو چھوڑے جا رہے ہیں، کیا آپ بھی ہمیں چھوڑے جا رہی ہیں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، حکم امام ہے۔ لو ارباب اعزاء، جناب صغرا نے کہا اے اماں بس آخری بار علی اصغر کو میرے حوالے کر دیں تاکہ اپنے بھیا کو میں اپنے کلیجے سے لگا لوں، یہ کہنا تھا۔ تاریخ کہتی ہے جناب صغرا نے جیسے ہی علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، وہ ارباب اعزاء 18 دن کے اصغر ہے، تاریخ نے لکھا 18 دن کی جناب علی اصغر، اب جیسے ہی بہن نے اپنے بھائی کو آغوش میں لیا، روایت کہتی ہے کہ اب ایک بیویاں آئیں، اصغر نے اپنی بہن کا دامن نہ چھوڑا، امام حسین کو خبر ہوئی ارے صغرا کا دامن علی اصغر چھوڑنے کو تیار نہیں، یہ کہنا تھا آقا حسین جیسے ہی قریب آئے صغرا نے دست ادب جوڑا، اے بابا اگر اصغر خود سے چلے جائے تو انہیں جاتے جی دیے گا۔ اللہ اکبر، اے بابا اگر علی اصغر کو مجھ سے زبردستی نہ لیجئے گا۔ لو ارباب اعزاء، کا حسین بڑھے، علی اصغر کے نہ جانے کان میں کیا کہا، علی اصغر نے بہن کا دامن چھوڑا، امام حسین کی آغوش میں آئے، اب آنا تھا نا، جناب صغرا نے پوچھا اے بابا آخر آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا، عجب نو امام نے جواب دیا ہو، اے صغرا
ارے ہم نے اصغر کے کان میں بیٹھنا کہا، اے اصغر کل روز عاشور تیر حرملہ. العظمت للہ، العظمت للہ. خدا کوئی غم نہ دے ارباب احزاب سوائے مظلوم کربلا کے. جب نہ ہوا آقا حسین نے کہا ہو اے صغرا میں نے اصغر کے کان میں بیٹھنا کہا، اے اصغر جب میدان مقتل میں روز عاشور تیر حرملہ چلے گا تو ہم میں کس کا گلا پیش کروں گا. لو ارباب احزاب جناب صغرا رخصت ہوئی، قافلہ چلنے لگا. بس میں نے سمیٹ دیا گفتگو ارباب احزاب. یہ قافلہ چلتے 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 یہ قافلہ پہنچ گیا. تاریخ کہتی ہے عجیب فقرہ، میں نے سارا واقعہ چھوڑ دیا. یہ کن کن راہوں سے گزرتا ہوا قافلہ 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہو گیا. ورود کربلا کا آپ خوب غم مناتے ہیں نا 2 محرم الحرام کو، لیکن تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ 2 محرم کو پہنچا. تاریخ نے لکھا کہ خیام نصب کر دیے گئے. تاریخ 2 شری تھی کہ وارد ہوئے امام، اور تیسری کو جمع ہوئی فوج اہل شام، چوتھی کو ہوئی شمر کے آنے کی دھوم دھام، اور 5ویں کو بھر گیا میدان سب تمام. نرغا ہوا 6ٹھی کو شہ مشرقین پر، اب تم سے بند ہو گیا پانی حسین پر. لو ارباب اعزاء تاریخ کہتی ہے کربلا کے لخو تک صحرا میں، کربلا کے مقتل میں ایک قیامت ہو گئی. یہ قیامت ایسی قیامت اے ارباب اعزاء تصور کرنا، ایک ایک جنازے آقا حسین مولا عباس کیسے کیسے لائے ہیں. آؤ ہم مل کر پرسا پیش کریں شہزادی زہرا کی خدمت میں. آج سبا پرسا حسین کی خدمت میں، حسین کا پرسا شہزادی زہرا کی خدمت میں. اے بی بی یہ عزادار، یہ آپ کے ماتمدار، یہ آپ کے رونے والے، یہ آپ کے چاہنے والے حاضر ہیں. اے پروردگار کی بحق آل محمد علیہ السلام، ہماری پروردگار ان دعاؤں کو قبول کرنا اہل بیت طہار کے تصدق میں. بس ارباب اعزاء اب یہاں سے آمادہ رہیے گا انشاءاللہ. یہاں پر سب سے پہلے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جناب مسلم کے 2 بیٹوں کے تابوت آئیں گے. بس یہاں سے اب آغاز کر لیجئے گا ارباب احساب. یہاں پر جناب مسلم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جنازہ آئے گا. ذرا سے ایک لمحے کے لیے آوازوں کو روکیں، میں کچھ عرض کروں آپ کی خدمت میں. دیکھیے تاریخ کہتی ہے جناب مسلم جناب مولا عباس علیہ السلام کے چچازاد بھائی تو تھے ہی، مگر مولا عباس کی بہن جناب رقیہ کا عقد جناب مسلم سے ہوا تھا. جناب مسلم کے 4 بیٹے تھے، رقیہ 4 بیٹے ہیں، رقیہ کے 4 بیٹے تھے. 2 بیٹے کربلا میں امام حسین پر جام شہادت نوش فرما چکے اور آقا حسین پر اپنی جان قربان کر چکے. 2 بچے تاریخ کہتی ہے یہ بابا کے ساتھ کربلا آ گئے، کوفے آ گئے. 2 ماں کے ساتھ یہ کربلا آئے، 2 بابا کے ساتھ کوفے آئے. مگر یہ ارباب اعزاء تاریخ اور جناب محمد ابن مسلم جناب عبداللہ ابن مسلم یہ 2 جنازے آئیں گے. مگر ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا ارباب اعزاء، وہ میں منظر پیش کروں. تاریخ کہتی ہے 2 بیٹے محمد اور عبداللہ تاریخ کہتی ہے کربلا کے مقتل میں آئے، آقا حسین سے اجازت لی. یہ دونوں بچے امام حسین کی خدمت سے اجازت پا کر اب جو میدان مقتل میں آئے تو روایت کہتی ہے اب بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے. اتنے میں تاریخ نے لکھا ایک شور اٹھا، جناب اون مارے محمد مارے گئے. اب جب محمد مارے گئے نا ارباب اعزاء تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا، مسلم کا دوسرا بیٹا عبداللہ اب جیسے ہی وہ مڑا ہے تاریخ کہتی ہے کہ اور حملہ ہوا. دونوں مسلم کے فرزند کربلا کے مقتل میں زمین کربلا پائے. آواز دی مامو ہمارا سلام. اللہ اکبر. بس عزاداران امام آخری فقرہ سنیے، یہ تابوت آپ کی خدمت میں آئے گا. تاریخ کہتی ہے یہ 2 بچوں کے جنازے آقا حسین لے کر آئے. مگر تاریخ کہتی ہے جب 11 محرم کو یہ قافلہ جب اسیر کر کے کوفے پہنچا اور دارالامارہ کی چھت پر اب جو 2 لاشیں لٹکے جناب مسلم کا لاشا لٹکا ہوا دیکھا تو عجب نہ ہو رقیہ نے سوال کیا ہو اے میرے والیوں والے، ارے 2 بیٹے تو کربلا میں مارے گئے، مگر اے مسلم مجھے اتنا بتاؤ میرے 2 بیٹے جو تمہارے ساتھ آئے تھے وہ کہاں رہ گئے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے رقیہ حسین کے نانا کے دین پر فدا. لاش مسلم پہ یہی کہتے تھے رو کر بیوا، کس جگہ چھوڑ کے آئے میرے دونوں بچے، میں نہ رہ پاؤں گی بچوں سے کبھی ہو کے جدا،
किस जगह छोड़ के आए मेरे दोनों बच्चे, कौन हमरा हयती माँ के है चलने वाला, कि कौन है बच्चों के कपड़ों को बदलने वाला। माँ कुजा रह गई और रह गए फर्जंद कुजा, किस जगह छोड़ के आए मेरे दोनों बच्चे। अजरुकुम मदद ज़हरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अरबाब अज़ा, आपने देखा, मैं एक लफ्ज़ अदा करूँगा, अगर आँख कि सैलाब पर अगर आंसुओं का झरना आ जाए तो उसे रोकिएगा नहीं। मैं एक लम्हा अर्ज करूंगा। अज़ादारान इमाम, अभी आपने देखा कि ताबूत आने लगा तो आप सब जो पीछे हटे थे वो बढ़कर आकर बोसा देने लगे। मैं क़यामत का एक मंजर अर्ज करूं, तारीख का वो मंजर अजीजों। तारीख कहती है कि जनाब रुक़ैया ने जैसे ही जनाब मुस्लिम का लटका हुआ लाशा देखा है, कूफे के दारुल अमारा पर तड़प के यही जुमला कहा, ए मेरे वालियो वारिस, मेरे दो बेटे करबला में मारे गए, मगर इतना बताइए कि जो दो आपके साथ आए थे वो कहाँ हैं? अजब न हो कटे हुए जनाब इमाम मुस्लिम के लाशे से आवाज़ आई हो, रुक़ैया हमारे बाद हमारे बेटे हुसैन के नाना के दीन पर कुर्बान हो गए। अजीजों, आपने महसूस न किया, दो जनाजे आए, आपने बढ़कर इस्तेक़बाल किया। ज़रा इंसाफ से सोचिए, हुसैन मैदान मक़तल से लाशें कैसे उठा के ला रहे हो? 57 बरस का ज़ईफ़ हुसैन। अज़ादारों सुनना, एक इंशाअल्लाह औलाद अबू तालिब का जनाजा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत आलिया में आएगा, आप ज़ियारत करिएगा। बड़े शान बड़े सुकून से आप है ना, इत्मीनान से है ना। ज़रा उन बीवियों से पूछो, जब खैमे में लाशें आते होंगे तो बीवियों का क्या आलम होता होगा। अल्लाह अकबर। आइए अरबाब अज़ा, दो जनाजे आपने ज़ियारत कर लिए, अब एक साथ 4 जनाजे आएंगे। अब जानते हैं किसके? औलाद हज़रत अक़ील अलैहिस्सलाम। तारीख़ ने हज़रत जाफ़र इब्न अक़ील, अब्दुर्रहमान इब्न अक़ील, जनाब मूसा इब्न अक़ील, मोहम्मद बिन सईद इब्न अक़ील। बस अरबाब अज़ा, मैं तो जुमले अर्ज़ करूँगा, आपकी खिदमत में बढ़कर 4 जनाजे आएंगे, बढ़कर इस्तेक़बाल करना। तारीख़ कहती है एक एक इमाम हुसैन की खिदमत में जाता रहा, आका इजाज़त दीजिए, आका इजाज़त दीजिए। रवायत कहती है कि जनाब जाफ़र इजाज़त लेकर मैदान मक़तल में आए। अब अदा दरा दो इमाम हुसैन की अज़मत को समझना, इमाम हुसैन की मज़लूमी को समझना। तारीख़ कहती है कि जनाब जाफ़र अब जो इजाज़त लेकर मैदान मक़तल में पहुँचे हैं, अभी जनाब इमाम जाफ़र मक़तल में पहुँचे हैं, इधर ज़ख्म खाकर ज़मीन पे आए, आवाज़ दी आका हमारा सलाम। इधर तारीख़ कहती है कि अभी इमाम हुसैन अभी एक का जनाजा ले आते हैं। तारीख़ कहती है यहाँ पर मूसा इब्न अक़ील ने आवाज़ दी, आका हमारा आखिरी सलाम। ये अज़ादारान इमाम अभी इमाम हुसैन अभी एक जनाजा ला कर लगते हैं। तारीख़ कहती है मोहम्मद बिन सईद बिन अक़ील का जनाजा, तारीख़ कहती है एक एक जाता रहा, एक लाशा आता रहा। लो अरबाब अज़ा, उन 4 जनाजे के बढ़कर इस्तेमाल करना। रवायत ने लिखा अजीब फिक्रा, अरे हाय हुसैन तनहा मैदान मक़तल में, चारों तरफ से नरग़े आधा, अकेला हुसैन क्या करे? एक लाशे लाता है, दूसरा लाशा, आवाज़ आती है आका हमारा आखिरी सलाम। अल्लाह अकबर। एक जनाजा आता है, लो अरबाब अज़ा एक एक जनाजा। अब आका हुसैन जैसे ही खैमे में लाए, बीबियों में कोला, अरे हाय जिसके 18 भाई, अल्लाह अकबर, हाय जिसके 18 भाई हों, एक एक करके जामे शहादत नोश फरमा रहे। अजरुकुम ज़हरा, खुदा कोई गम न दे अरबाब अज़ा। इस तरीके से हज़रत अक़ील को पुरसा दो, ये आका, ये मौलाए कायनात के भाई, इसलिए इसकी वजह है अरबाब अज़ा। मैं एक जुमला अर्ज़ करूँ, इसलिए कि जनाब अक़ील से मौला अली ने फरमाया था, उन्ज़ुर इला इमरातिन क़द वलदतहल फ़ख़ूलता मिनल अरब ला तज़ूजहा फ़क़लत ली ग़ुलामन फ़ारिसन यकून आनन वलदी अल अब्बास। ये भाई अक़ील, अरब के शजा तरीन कबीले में कोई घर तलाश करो। ये अरबाब अज़ा जनाब अक़ील से इमाम मौलाए कायनात जिस तरीके से अपने लिए अब्बास मांग रहे थे, उसी तरीके से अक़ील को समझा रहे थे। ये अक़ील, जैसे मैं करबला के लिए सरमाया तैयार कर रहा हूँ, वैसे तुम भी सरमाया तैयार करो। तो अज़ादारान मज़लूम करबला आपने महसूस किया,
علی کے سرمایے کا نام عباس ہے، اور حضرت عقیل کے سرمایے، یہ آپ ان کی اولادوں کی زیارت کریں اور ان کے جنازوں کی زیارت کریں۔ بڑے سکون سے آپ نے زیارت کر لی۔ بس ارباب اعزاء اب ذرا سا جگر تھامیے گا، اس لیے کہ اب آپ کی خدمت میں 2 کمسن اور جنازے آئیں گے۔ آپ یقین مانیں، خدا کی قسم، کوئی کسی جنازے پر روئے یا نہ روئے، مگر اس جنازے پر رونے کا واجب ہے عزادارو۔ کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان 2 مظلوموں کا جنازہ ہے، ان 2 مظلوموں کا تابوت ہے جن کی ماں کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک اپنے لاڈلوں پر نہ روئی۔ آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ میں کن کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ اور حضرت جناب زینب کے چشم و چراغ، حضرت آن اور حضرت محمد۔ ارباب اعزاء اب انشاءاللہ بڑھ کے استقبال کرنا، مگر 2 لمحے کے لیے آپ تابوت کو روکیے گا، میں 2 فقرے عرض کروں گا۔ وہ وقت آیا، تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا، اجرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے ارباب اعزاء سوائے غم آل محمد کے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا، تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ ٹھہرایا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ آخر قافلہ کیوں روکا گیا؟ کہا کہ جناب زینب کے شوہر حضرت عبداللہ آ رہے ہیں۔ جناب عبداللہ چلے، قریب آئے، اب تاریخ نے عجیب منظر لکھا۔ کیا منظر لکھا؟ عبداللہ کے ایک ہاتھ میں آن کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں تاریخ کہتی ہے محمد کا ہاتھ ہے، لے کر جناب زینب کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں شہزادی میری جرات کیا کہ میں آپ کے قافلے کو روکوں، مگر یہ شہزادی آپ امام حسین کے ساتھ جا رہی ہیں، اگر وقت آ جائے تو ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے حسین کا قربان کر دینا۔ لو ارباب اعزاء تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب کے ساتھ یہ جناب زینب کے 2 نونہال، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ کس طریقے سے عزاداران امام ایک باپ کربلا کی عظمت کو سلام، ارباب اعزاء کربلا کی ماں کو سلام ہے، کربلا کے بھائی طریقے سے عزاداران مظلوم کربلا کیسے اپنے بچوں کو اس طریقے سے میدان مقتل میں بھیج رہی ہے۔ لو ارباب اعزاء یہ قافلہ پہنچ گیا کربلا، شب عاشور آ گئی، بس 2 جملہ سننا ارباب اعزاء، اس کے بعد آپ کی خدمت عالیہ میں 2 چھوٹے چھوٹے تابوت آئیں گے، مگر پڑھ کے زیارت کریے گا۔ تاریخ کہتی ہے اب جیسے ہی شام ہے، تاریخ کہتی ہے سر شب عاشور آئی، اب آنا تھا، امام حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا عجیب منظر دیکھا۔ ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے میرے لال کل میدان مقتل میں جانا اور سب سے پہلے علی اکبر و اصغر سے پہلے جام شہادت نوش فرمانا، اس لیے اور جاتے جاتے دریائے فرات پر جانا، مگر میرے لال پانی نہ پینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے میرے لال جانا ضرور مگر پانی نہ پینا۔ یہ کہنا تو ایک ایک بچوں کو جناب زینب سمجھا رہی ہے، اے میرے لال دیکھنا پانی نہ پینا، خیمے میں اصغر پیاسا ہے، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ لو ارباب اعزاء ارباب مقتل تحریر فرماتے ہیں امام حسین نے خیمے کا پردہ گرا دیا، لو آ گئی صبح عاشورہ، جناب زینب نے اور محمد سے کہا اے میرے لال کیا ماموں سے جام شہادت نوش فرمانے کی اجازت نہ مانگو گے؟ جناب اونو محمد نے کہا اے اماں جان، ارے ہم نے ماموں سے کہا مگر ماموں اجازت نہیں دیتے، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اے ارباب اعزاء جناب زینب نے ایک مرتبہ جس طریقے سے عبداللہ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر جناب زینب کے پاس لائے تھے، اب جناب زینب جناب اونو محمد کو پکڑ کر خدمت امام حسین میں آئی، اے بھیا ایک لمحے کے لیے تو بیٹھ جاؤ۔ امام حسین بیٹھ گئے۔ تاریخ کہتی ہے جناب زینب اپنے دونوں بچوں کو حسین کے پاس لائی، لانے کے بعد کہتی ہے بھیا اے بھیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں اماں مجھ سے سوال کرے۔ ارباب اعظم یہ جملہ سننا، تاریخ کہتی ہے کہ اے زینب کیا میرے لال حسین سے پیارے تمہارے دونوں لال تھے؟ کیا تمہیں جام شہادت نوش فرمانے کے لیے نہیں بھیجا؟ یہ کہنا تھا نا ارباب اعظم، اے میرے لال تاریخ کہتی جناب زینب فرماتی ہے اے بھیا میرے لال آپ کی خدمت پر نثار ہے، اے بھیا یہ میرے لال آپ پر صدقہ کر کے اب میدان مقتل میں اجازت دیجئے یہ میرے دونوں نونہال میدان مقتل میں جا کے جام شہادت نوش فرمائے۔ یہ کہنا تھا نا ارباب اعظم۔ اب یہ تاریخ کا منظر ہے، ایک کو جناب اور مولا عباس نے سوار کیا، ایک کو آقا حسین نے سوار کیا۔ لو ارباب اعظم یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے میدان مقتل میں آئے، اب قیامت ہو گئی ارباب اعظم۔ تاریخ نے کیا لکھا؟ اب لڑتے لڑتے یہ دونوں محمد یہ دونوں بھائی فرات کے کنارے پہنچے۔ اب جیسے ہی فرات کے کنارے پہنچے نا عجیب بات کہی، اور نے محمد سے کہا اے بھیا اگر کاش ہم سکینہ کی مسئلہ دے تو آج دریا سے پانی بھر کر لے جاؤ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔
ارباب ادا جزاکم اللہ خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے ارباب ادا لڑتے لڑتے حضرت اون محمد نے آواز بلند کی تاریخ کہتی ہے پڑھ گیا جو حملہ میں کو میسرہ کو قلب لشکر پر جو پلٹا ہے نا تاریخ کہتے کہ آواز گوشی ارے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں یہ عباس کے بھانجے ہیں انہیں ایسے نہ مارو دھوکے سے مارو لو ارباب اعضا جیسے ہی اون ایک طرف مڑے تاریخ کہتی ہے مجمع نے حملہ کیا اور ایک طرف محمد ایک طرف اسی میں کسی نے کہا محمد اون مارے گئے اب جیسے ہی دوسرا بھائی مڑا ایک لیلا پوش مارا دونوں بچے زمین پائے آواز دے مامو ہمارا آخری سلام اجرکم اللہ اجرکم اللہ مامو ہمارا آخری سلام ارباب اعضا ایک لمحے کے لیے تابوت رکنا اب جو تاریخ کا منظر میں پیش کر رہا ہوں بلکہ اس سے بات کرنا تاریخ کہتی ہے اب جیسے ہی دونوں لال نے امام حسین کو سلام یاز کیا امام حسین چلے ایک تاریخ کا عجیب فقرہ لکھا جیسے ہی امام حسین جانے لگے جناب زینب نے روک لیا بھیا اتنی دور جاؤ گے اتنے لمحے کے لیے بیٹھ جاؤ زینب زیارت کر لے لو ارباب اعضا تاریخ کہتی ہے اب جیسے ہی امام حسین ارے دونوں بچوں کے جنازے لے کر جیسے ہی خیمے لے آئے اب ایک ماں کو سلام ہے تاریخ کہتی ہے ایک ہاتھ زینب نے اون پر رکھا ایک ہاتھ محمد پر رکھا سر کو سجدے میں رکھا اور کہا پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول کرنا اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس ارباب اعضا ایک لمحہ اور روکیے یہ تاریخ کہتی ہے جنازے آئے مگر زینب اپنے لال پر نہ روئی بس آخری فقرہ تابوت آپ کی خدمت میں آئے گا بلکہ زیارت کرنا جی فقرہ ہے جزاکم اللہ خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے اب ایک مرتبہ 11 محرم آئی یہ قافلہ سیر کر کے چلا اب جیسے ہی قافلہ جانے لگا زینب نے اپنے بھیا کو تو رویا مگر اپنے لال پر نہ روئی لو ارباب اعضا قافلہ تاریخ کے شام بادشاہ ایک سال کی رہائی کے بعد لو ارباب اعضا یہ دو چھوٹے چھوٹے جنازے بڑھ کر زیارت کرنا تاریخ کے جیسے ہی یہ قافلہ ارے رہا ہو کر واپس مدینے پہنچا بی بی کلثوم نے مرثیہ پڑھا مدینہ تو چلتے نا اللہ تک مدینہ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی مگر جب آئے ہیں تو گودیاں اجڑی ہوئی اے ارباب اعضا قیامت ہو گئی اب جب یہ قافلہ مدینے پہنچا زینب اپنے گھر پہنچی دروازہ کھولا ارے دو چھوٹے چھوٹے مسلح ایک مرتبہ کلیجے سے لگا کر اے میرے لال اے اون محمد ارے ماں کو معاف کرنا ماں تم پر خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے ارباب اعضا زینب کے دونوں نہالوں کا پرسہ پیش کر لیا بڑھ کر تابوت کی آپ نے زیارت کر لی خدا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے اب آمادہ ہو جائیے گا آپ کی خدمت عالیہ میں 3 جنازے ایک ساتھ آئیں گے آپ جانتے ہیں یہ یتیم امام حسن کے جنازے ہیں
امام حسن کے یتیموں کے جنازے تاریخ نے عجیب نام لکھا. جناب محمد ابن حسن، جناب قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، یہ 3 جنازے ایک ساتھ آئیں گے. میں ایک بات عرض کروں، جب امام حسن کو جودہ بن اشعث نے زہر دیا، تصور کرنا ارباب اعضاء، جب جودہ بن اشعث نے زہر دیا، امام جناب فروا کے گھر آئے. تاریخ کہتی ہے اس طرح پائے، لیکن قیامت ہے. تاریخ کہتی ہے کہ خون کی الٹیاں، کلیجہ کٹ کٹ کر تشت میں گر رہا ہے. فروا دیکھ کر حیران و پریشان، اے میرے والی و وارث، یہ آپ کے ساتھ ایسا کس نے کر دیا؟ امام حسن دارو یہاں سے پہلے محسوس کریں. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن نے سب سے پہلے جناب فروا سے کہا، فروا سب سے پہلے میری بہن کو اطلاع کرو. اللہ اللہ، قیامت ہے ارباب اعضاء. جناب فروا نے کہا، اے میرے والی و وارث، میں زینب کو کیسے اطلاع کروں؟ کہا میرے لال قاسم کو بلا دو. قاسم کو قریب بلایا. کیا عزاداران امام ایک بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے بہنیں محسوس کر سکتی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب امام حسن کے قریب حضرت قاسم آئے ہیں، تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا. ادھر 2.5 سال کے حضرت قاسم ہیں. اب ذرا سوچو 2.5 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے. امام حسن نے کہا قاسم قریب آؤ. قاسم کو قریب بلا کر گریبان چاک کر دیا، آستین کو پلٹ دیا، پڑھنے کے بعد سر پر خاک ڈال دی. اے میرے لال جاؤ، پھوپھی کو بس اتنا دروازے پہ تو تم پہنچو گے کہ میری بہن کو معلوم ہو جائے گا. اللہ اللہ، کتنی محبت تھی ایک بھائی اور بہن میں. تاریخ کہتے جیسے ہی جناب قاسم اب جناب زینب کے دہلیز عقیدت پہ آئے ہیں نا، تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب کو آہٹ محسوس ہوئی. اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، 2.5 سال کا قاسم کلیجے سے لگایا، فوراً لبوں پر جملہ نکلا، ہائے میرے بھیا کی خیر ہو، ہائے میرے بھیا کی خیر ہو. لو ارباب اعضاء، اب جناب زینب پہنچی تو کیا دیکھا، ارے تشت میں امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. تڑپ کے زینب نے بیان کیا، اے بھیا قیامت ہے ارباب اعضاء. میں 2 جملے کہوں گا، آپ کی خدمت عالیہ میں 3 جنازے آئیں گے، آپ پڑھ کر زیارت کیجئے گا. تاریخ کہتی ہے وہ منظر بھی آ گیا، وہ منظر بھی آ گیا. بہن کیسے محسوس کرے اور کیسے برداشت کرے. لو ارباب اعضاء، غسل دیا گیا. تاریخ کہتی ہے جب کفن پہنا کر اب امام حسن کا جنازہ چلا ہے نا، تو قیامت ہو گئی. اب ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی. ارے نانا کے پہلو میں کوئی حسن کو دفن نہ کرے، لیکن ہار قیامت. اب ذرا اس بہن سے کوئی پوچھے، اے ارباب اعضاء، تاریخ کہتے جیسے ہی جنازہ واپس آیا، کوئی زینب سے پوچھے، بھائی کے لاشے سے تیر نکال رہی ہے، یہ ہے بھائی، مگر ہائے بھتیجا. کربلا کے مقتل میں اب اجازت لے کر امام حسین کے خدمت عالیہ میں پہنچا. تاریخ کہتی ہے ادھر اجازت لے کر میدان مقتل میں آئے. ایک مرتبہ حملے پہ حملہ کیا، آواز دی، عزاداران امام بس تمام کیا، یہ جنازے پر کا استقبال کرنا. تاریخ کہتی ہے جناب قاسم نے اب جو بڑھ بڑھ کے حملہ کیا، ارتق شامی کے 4 بیٹوں کو تحتے ارتق کو بھی شہید کیا. اس کے بعد کا جو جملہ ہے، اب جو عزاداران مظلوم کربلا چاروں طرف سے حملہ، ارے قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی، اے چچا جان میرا آخری سلام قبول کیجئے. لو ارباب اعضاء، یہ 3 جنازے یتیم حسن کے آ رہے ہیں. تاریخ عجیب فقرہ لکھتی ہے، اب جیسے ہی قاسم گھوڑے سے گرے، آواز دی. آواز کیا تھی، اے چچا مدد کو آئیے. اب جو حسین پہنچے ہیں، اے ارباب اعضاء، ارے زندگی میں 13 برس کا لاشا پامال ہو گیا. عجیب فقرہ لکھا، حسین کو آتے ہوئے اب جیسے ہی لشکر نے دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. 13 برس کا قاسم کربلا کے مقتل میں پاما. حسین پہنچے، اے میرے لال قاسم، امام وقت آواز دے رہا. اب جیسے ہی پہنچے، ٹکڑوں سے آواز آئی، لبیک. اب عزاداران امام بس آخری فقرہ جیسے ہی ابا کے دامن میں حسین نے لاش کے ٹکڑے جمع کیے. اب جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے، کہا جاؤ کوئی فروا سے بتاؤ، ارے قاسم کا لاش آیا. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، ارے لاش جنازہ نہیں، ارے گٹھری میں قاسم کا لاشا. ام فروا اپنے لال کی پیشانی تلاش کر رہی. حسین آئے جو خیمے میں سر جھکائے ہوئے، ابام لاش کے ٹکڑوں کو ہے
छिपाए हुए, कहा बहन से ये शहले जरा करीब आओ, शहीद हो गया इब्ने हसन को ले जाओ। फूफी से आन के कुबरा ने जब ये पूछा है, मुझे बताओ फूफी नाम किसका लाचा है। हर एक शहीद को कांधे पे बाबा लाए हैं, हर एक शहीद को कांधे पे बाबा लाए हैं। कैसी लाश है गठरी में जो उठाए हैं, उठा के गठरी को बाबा हमारा रोता है। मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है। अजरुकुम अला ज़हरा जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय मजदूम करबला के। अरबाब अज़ा अपामादा हो जाए। अभी एक साथ 4 जनाजे हैं। एक माँ है जो मदीने में ऐलान कर रही है कि अब कोई मुझे उम्मुल बनीन कह के ना पुकारे। जानते हैं ना आप कौन? हजरत अली की ज़ौजा, हजरत गाजी अब्बास की माँ। कौन? हजरत फातिमा कलाबिया बीबी हजरत उम्मुल बनीन, जो मदीने में जैसे ही बशीर ने आकर आवाज दी ना, ये मदीने वालों, ये मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल न रहा। हुसैन मारे गए, अब्बास मारे गए। अब जैसे ये सुना ना, बशीर ने आकर ऐलान कर दिया ना, ये तारीख कहती है कि आशा का सहारा लिए हुए एक मुअज्जबा अपने हुजरे से बाहर आई। बशीर, ये तू क्या सुनाने दे रहा है? तू हुसैन का नाम ले रहा है, मेरा कलेजा फट जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ से आमादा हो जाना। वो माँ मदीने में ऐलान कर रही है, कोई मुझे उम्मुल बनीन न करे। उम्मुल बनीन बेटों की माँ। क्यों? इसलिए कि बिलाल करबला के मक्तल में मारे गए। बशीर ने जैसे ही आकर कहा ना, ये अदादारा ने माँ तारीफ कहती है, बीवी कहती है कि बशीर खामोश हो जाती, किस हुसैन की बात कर रहा है। बशीर ने कहा मैं नबी के नवासे हुसैन की बात कर रहा हूँ। ये कहना था बशीर, जैसे ये कहता है बीबी उम्मुल बनीन कहती है खामोश हो जा। क्या तुझे मालूम नहीं हुसैन के साथ मेरा शेर बेटा अब्बास भी गया? अल्लाह अल्लाह। मेरा शेर बेटा अब्बास भी गया। अब्बास के रहते हुए हुसैन पर एक आंच नहीं आ सकती। ये कहना था, अब तसव्वुर करना अरबाब आज़ा। लेकिन बशीर कहता है नहीं नहीं ये शहजादी, अरे पहले अब्बास के शाने कलम हुए, उसके बाद हुसैन मारे गए। बस अरबाब आज़ा, मैं 2 लम्हा अर्ज़ करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ताबूत के साथ साथ अलम मुबारक गाजी अब्बास आए, आप पढ़ के ज़ियारत करिए इंशाअल्लाह। तारीख को मंजर करो। अब बीबी का ये दस्तूर करबला के बाद ये था कि हर शाम मक्तल में जिंदा मिलता है कि बीबी हर शाम जन्नतुल बकी जाती थी, 4 छोटी छोटी तुरबत बनाती थी, बनाकर जाफर को याद करती थी, तारीख कहती अब्बास को याद करती थी, अब्दुल्ला को याद करती थी। ये कदारो तारीख ने अपने 4 बेटों का नाम दिया। नाम में इख्तिलाफ है, लेकिन अरबाब आज़ा इस जुमले को सुनना। लेकिन आज जब करबला जाएंगे, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और बीबी उम्मुल बनीन की ज़ियारत पढ़ेंगे तो उसके अंदर 4 बेटों के नाम मौजूद हैं। एक दादारा ने नाम बस जो जुमला कहूँगा, कहते कि बीबी बैठकर जन्नतुल बकी में 4 कब्र बनाती थी। बनाने के बाद एक एक बेटों का नाम लेके कहती थी मेरे लाल मैं तुम पर ना रोऊंगी, रोऊंगी तो हुसैन पर। आप हम रोने के लिए पैदा हुए हैं ना, उसकी वजह क्या है? का वजह यह है कि जब मदीने में वो मंजर मैं एक लम्हे के लिए मंजर अर्ज करूं। अब यहाँ से जरा सा बुलंद आवाज से क्रिया करना, इसलिए कि दुखियारी माँ आपके आंसुओं के लिए आती है। तारीख कहती है कि एक वक्त ऐसा आया कि जब जिब्रील ने आकर सुनाई, रसूल रोने लगे। बीबी ज़हरा ने पूछ लिया, ए बाबा आप रो क्यों रहे हैं?
कर रो इसलिए रहा हूँ, ये जो तेरा नाम है हुसैन, करबला के मक्तल में 3 दिन का भूखा और प्यासा मारा जाए। अब ये कहना था, बीबी ज़हरा पूछती है बाबा क्या उस वक्त आप होंगे का नहीं, अली होंगे का नहीं, हम होंगे का नहीं, हसन होंगे का नहीं। शहजादी का जुमला तड़प के आपकी ऊपर के साथ है मजलूम करबला कैसे रोएंगे। शहजादी ने फौरन सवाल किया, ए बाबा फिर मेरे लाल पर रोएगा कौन? ए शहजादी ज़हरा, ये आपके रो रहे लाल पर रोने वाले जमा है। एक मरतबा रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, बेटी अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान हुसैन के जवानों पर रोएंगे, जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों पर रोएंगे। बस अरबाब आज़म, अब मैं तारीख का मंजर अर्ज करूं। ये बीवी 4 कब्र बनाकर अपने लाल को नाम ले लेकर आवाज देती थी और ये कहती थी जाफर तुम्हें उम्मुल बनीन तुम पर न रोएगी, ये अब्बास ये माँ तुम पर न रोएगी, रोएगी तो हुसैन पर। तारीख कहती है टूटी हुई तुरबत से रोने की आवाज आई। अब जो आवाज आई ना अरबाब आज़म, एक मरतबा बीबी उम्मुल बनीन रोई, रोने के बाद कहती है अरे आवाज क्या रही थी, वाह अब्बासा वाह जाफरा। बीबी उम्मुल बनीन मुड़ के कहती है, ए बीबी तुम अपने बेटों पर रो, मेरे बेटे पर क्यों रो रही हो? तुरबत से आवाज आई, ए उम्मुल बनीन, अरे तू मेरे लाल हुसैन पर रो रही है, मैं तेरे लालों पर रो रही हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खुदा कोई गम न दे अरबाब आज़म। बस अब सुनिएगा, तारीख कहती है अब ये 4 जनाजे आपकी खिदमत आलिया में आ रहे हैं, आप बढ़कर ज़ियारत कीजिएगा। तारीख कौन जनाबे? तारीख कहती है अब्दुल्ला इब्न अली, जाफर इब्न अली, इमरान इब्न अली, अब्बास इब्न अली। लेकिन एक अलम के लिए, रहने के लिए अलम रोकिएगा। अज़ादारा ने इमाम गाज़ी, अब 4 जनाजे हैं, बढ़कर ज़ियारत करना। ये अब अज़ादारी और सोच के ज़ियारत करना। एक माँ मदीने में कह रही है अब कोई मुझे उम्मुल बनीन कह के ना पुकारे। अरे जिसके 4 बेटे करबला में मारे गए हो, अरे वो माँ अरे किस तरीके से सहेगी। अरबाब आज़म, वो वक्त भी आया, आशूर का दिन आया, एक एक भाई मैदान मक्तल में जा रहा है, इमाम को आवाज दे रहा है, इमाम इमाम आवाज में एक एक आवाज पर लब्बैक कहते जा रहे हैं। हाय हुसैन की मजलूमी, हुसैन किस किस का जनाजा लाए, जाफर का जनाजा उठा के लाए। तारीख कहती एक एक जनाजा हुसैन ला रहे हैं। मगर वो वक्त आया जब अब्बास खिदमत इमाम में आए, आका इजाजत, ए भैया अब्बास तुम्हें कैसे इजाजत दूं, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। ये कहना था ना अरबाब आज़म। एक मरतबा गाजी अब्बास ने कहा शर्त खींची, ए आका वो लश्कर कहाँ रहा, और मोहम्मद मारे गए, ए आका लश्कर कहाँ रहा, एक एक का जामे शहादत नोश फरमा चुके। लो अरबाब आज़म, अब अज़ादारा ने इमाम ये जुमला सुनना और महसूस करना। तारीख कहती है जनाब अब्बास खैमे से निकले, उस खैमे में गए कि जिसमें मशकें रखी जाती थी। तसव्वुर करना अरबाब आज़म, उस खैमे में गए जहाँ मशकें रखी जाती थी। अब जैसे ही खैमे का पर्दा हटाया गाजी ने, अब तड़प के जुमला सुनना अरबाब आज़म। अब जैसे ही खैमे का पर्दा हटा तो क्या देखा, मशकों में पानी तो था नहीं, लेकिन ये अरबाब आज़म जरा तसव्वुर करना, अगर कहीं पर पानी रखा जाता है ना, तो जिस जगह पानी रखा जाए तो उस जगह की चंद तरह की जगह जो होती है ना वो नर्म हो जाती है। अल्लाह अल्लाह क़यामत गुजर गई अली के बेटे पर, अल्लाह अल्लाह क़यामत गुजर गई अली के शेर बेटे पर। अब जैसे ही अब्बास ने खैमे का पर्दा हटाया ना, तो क्या देखा, जहाँ जहाँ मशकें रखी थी ना, बच्चे मशकों को हटाकर वहाँ अपना छोटा छोटा दिल रख रहे थे। अब्बास ने देखा, खैमे का पर्दा गिराया, बच्चे की आवाज बुलंद हुई, आला ताश आला ताश, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे अरबाब आज़म। बस सुनना, तारीख कहती है अब जैसे ही आका हुसैन ने देखा अब्बास जंग की इजाजत नहीं, ये लो मश्क पानी की सबील करो। लो अरबाब आज़म, अली के लाल ने मश्क को अलम संभाला। मुझे सारा वाकया नहीं बनना है, अलम एक लम्हे के लिए रोकना, इंशाअल्लाह आएगा बन के ज़ियारत करना। तारीख को फिक्रा में अर्ज करूँ, तारीख कहती है अब अलम जनाब सकीना ने नन्हे नन्हे हाथों से मशकीज़े पे अलम को मशकीज़े को अलम में बांधा। अब अलम पे लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। इमाम ने उसे काटा और लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन से इजाजत लेकर मौला अब्बास मैदान मक्तल में आए। जज़ाकुमुल्लाह। अब यहाँ से आवाज लगेगी गलत हो जाए। कहते मौला अब्बास इजाजत लेकर मैदान मक्तल में आए। दरिया में उतारा, मेरे रहवार तू भी प्यासा है, पानी पी ले। मगर रहवार ने मुंह फेर लिया। अजब न हो, रहवार ने ज़बानी बज़बानी में कहा हो, ए आका मैं कैसे पानी पी। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। सिवाय मजलूम करबला के बुलंद हो गई आवाज़ दिखी आपकी, बड़ा बुलंद होकर दिल फोड़ फोड़ कर रोया करो। यार बाबा आज़म, जब आप रोते हैं तो कोई आपको ताजियाने तो नहीं मारा, मगर कोई
हुसैन की 4 साल की बेटी से पूछे, जब बाबा को रोती थी, अरे कहीं शिमर के तरले, कहीं शिमर के तमाचे। अल्लाह तारीख का मंजर, तारीख कहती है अब जैसे ही गाजी अब्बास लेकर पहुंचे हैं ना, तारीख का मंजर है, अब जैसे ही पहुंचे भरकर वापस हुई, आवाज गूंजी, देखो पानी खयाम तक न पहुंचे। एक शकी ने वार किया, अब्बास का दाया शाना कलम हुआ, एक शकी ने वार किया, अब्बास का बाया शाना कलम हुआ। लो अरबाब था, अब जब बाया शाना कलम हो गया, तारीख कहती है ऐसे आलम में मौला अब्बास ने आलम में मश्क सकीना का तस्मा अपने दांतों में संभाला। अब जो दांतों में संभाला आवाज दे रहे थे, ए मेरे हस्बे बाबा, अरे पानी को खयाम तक पहुंचा दे, मैंने सकीना से वादा किया है। अब यार बाबा का कयामत तो तब हुई, एक तीर चला, मश्क सकीना पे लगा, पानी सारा बह गया, गाजी की आस टूट गई, नहीं महसूस किया। अभी आप बाइक चलाएं, चलते चलते अगर आपकी आंख में कोई तिनका आ जाए, फौरन आप रोक देते हैं, आंख साफ करते हैं, हाय रे उम्मुल बनीन का लाल, हाय अब क्या करे, मश्क छिड़ गई, एक तीर आंखों में लगा। अरे दादा ने माँ, अब जो कायमत लिखा है मकसद करता है, अरे काजी अब्बास ने चाहा कि आंखों को ठीक हो, दोनों सानियों से दबाकर अपनी आंखों के तीर को निकाले, मगर कयामत तो तब हो गई। अब्बास ने अरे दोनों सानियों से चाहा कि आंख के तीर को निकाले, एक गोल सर पर लगा, आई गए तीर शहजादी जहरा को रोना पसंद है, आप बुलंद आवाज से रो। अरे कहती अब जैसे ही जलाना, गाजी की आस टूट गई, आवाज दी आका हमारा आखिरी सलाम, हुसैन का हाथ कमर पे आया, अल्लान इनकसर ज़हरी वक़िलता हिलते, ए अब्बास तेरे गम ने कमर तोड़ दी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे अरबाब अदा, खुदा कोई किसी का मोहताज ना करार दे। बुलंद आवाज से हुसैन पे गिरिया करो। एक दुखियारी माँ टूटी हुई पसलियाँ लिए हुए, टूटी हुई कब्र से आई होगी, लाओ लाओ मेरे हुसैन के जख्मों का हुसैन ने कमर थामे, अल्लाह ने इनकसर ज़हरी, जब पहुंचे तारीख बस छोड़ दिया मसा। आई कहती है हुसैन अब्बास के करीब पहुंचे, वसीयत क्या हुई, आका जब मैं आया था तो आपकी ज़ियारत किया, अब जब जा रहा हूँ वसीयत यह है कि आपके चेहरे की ज़ियारत करूँ। अब्बास ज़ियारत कर लो। आका कैसे करूँ, एक आँख में तीर है, एक आँख में सर का खून है। हुसैन ने तीर निकाला, अब आके दामन से आँख साफ, चेहरे की ज़ियारत की। इमाम हुसैन ने भी वसीयत की भाई को, लो अरबाब अज़ा भाई कह दिया। अब आखिरी जुमला सुनना, अलम मुबारक आपकी सुन्नत में आएगा, आप ज़ियारत करना, मगर ये इतना सोच लेना। बस एक जुमला और कहूँ, जब मौला अब्बास जाने लगे ना तो तमाम जनाब ज़ैनब तमाम बीवियों को इकट्ठा करके बुलाती, ए भाभी रुकैया तारीफ कहती है, बुला भाभी रुका, जनाब कुलसूम अम्मा फिज़ा तमाम बीवियों को इकट्ठा करके बुलाया। जब अब्बास जाने लगे ना, जनाब ज़ैनब ने एक ही जुमला कहा, ए बीवियों जिसके सहारे मैं आई थी वो मेरा शेर जा रहा है, चादर का मुहाफिज जा रहा है। बस अरबाब अज़ा सोच लेना और तलब के रोना की चादरों का मुहाफिज है, अहले हरम की आस का आलम है। मैं अरबाब अज़ा मौला अब्बास ने आखिरी बात के, आका मेरे जनाजा मक्तल में छोड़ दीजिएगा और ये कह दीजिएगा कि जितनी भी हुर्मती करना है अब्बास के लाशे से कर ले, मगर हुसैन के लाशे से कुछ न करना। लो अरबाब अज़ा क़यामत खुदा कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। अरे मक्तल से रोते पीते घर में हुसैन मातम की सब बिछाए, अरे खून में भरा हुआ ये गुल हुआ कि मर गए अब्बास, हाय हाय, अरे अब्बास हट गई, अरे मुंह पीट कर आलम से सकीना लिपट गए। दादा ने इमाम जैसा ही आलम आता नजर आया, सकीना ने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, ए बच्चों अरे मेरा चचा पानी लेकर आया, मगर कयामत तो तब हुई, अरे जब आलम आया, अलमदार आया, सकीना आलम से लिपट गई। ए चचा, अब सकीना प्यास गिरी
दरिया पे कत्ल हो गया। हाय लाश नका के बाजू कटा के शेका अलमदार में गया। अरे ज़ैनब का जो सहारा था अब्बास में गया। तजरुकुम मलसरा और बाबे आज़ा अब जिगर थाम लो। खुदा तमाम माओं की गोदियां आबाद रखे, तमाम वालिदैन के लिए उनका बेटा जवान हो जाए। तसव्वुर किया आपने अब कौन जिसकी शादी का अरमान लैला सजाए हुए, जिसे ज़ैनब ने 18 साल बड़े नाज़ों से पाला। बस बाबे आज़ा मैं ये खत का जुमला पढ़ूंगा। तसव्वुर करना हज़रत अली अकबर के ताबूत की ज़ियारत करना। मुझे अली अकबर की रुख़सती नहीं पढ़ना है, बस बीबी सुगरा का एक खत का जुमला रोकर अलविदा कह देना। तारीख कहती है बस मैं समेट दिया, हालांकि खत बहुत बड़ा तवील है, मगर मैं दो जुमला कहूंगा, ये ताबूत आएगा बस ज़ियारत करना। तारीख का ज़िक्र है। तारीख कहती है कि हुसैन मैदान मुक़तल में थे। कब? जब सब मारे गए हुसैन अपने 6 महीने के लाल की तुरबत बनाकर खड़े हो रहे थे। आवाज दी किसी ने कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन ने सलाम देखा, मुड़े कब कौन है जो हुसैन को गुर्बत में सलाम कर रहा है। और बाबे आज़ा तसव्वुर करना वो मैं 2 जुमले खत के पढ़ूंगा, तमाम करूंगा। क़यामत का जुमला है बाबे आज़ा। तारीख कहती है आका हुसैन मुड़े। अब जब मुड़े ना काशिद आकर करीब आकर सलाम करके कहता है अना बुरीद सुगरा, मैं सुगरा का खत लाया हूँ। खत का नाम सुना हुसैन की आंखें इस्तेमाल हो गई। लो अरबाब आज़ा, लेकिन जब सुगरा ने खत लिखा था और काशिद को दिया था तो यही कहा था मेरे मामा को तुम पहचानोगे कैसे? जब काशिद ने सवाल किया मैं पहचानूंगा कैसे? का तुम इतना देखना कि दाईं तरफ एक 32 साल का चचा खड़ा होगा, पहलू में 18 साल का जवान भाई खड़ा होगा। कोई हुसैन की गुर्बत पर सलाम करे, अगर आंसू ना आए तो सर झुका लेना। हुसैन की गुर्बत बयान कर रहा। तारीख कहती है कि काशिद सुगरा ने जैसे ही तारीख देखा मगर कोई जवान न दिखा, तो एक मर्तबा सुगरा की कही हुई बात याद आई कि जहाँ खैमा होगा देखना 6 महीने का बच्चा जमीन पर होगा। तरफ गए ना अरबाब आज़ा, बस 2 जुमला अर्ज करूंगा आपकी खिदमत आलिया में। ये ताबूत अली अकबर आएगा तो आए मांग लेना, मेरा लाल जवान होगा तो उसके माथे पर सेहरा सजाऊंगी। अब अजीब फिक्रा लिखा तारीख ने सुनो। अब जैसे ही जनाबे इमाम हुसैन ने देखा कि काशिद खैमों की तरफ देख रहा है, इमाम हुसैन ने कहा काशिद अभी हुसैन जिंदा है, हुसैन के रहते हुए खैमे की तरफ नजर नहीं। एक मरतबा काशिद ने हाथों को जोड़ा, ए आका मैं तो इस सुगरा की कही हुई बात को देख रहा हूँ कि मेरा लाल 6 महीने का हो गया होगा। सुनना, इमाम हुसैन ने उस खत को लिया। काशिद ने सवाल किया आका इस खत का जवाब दे दो। बस जवाब का लफ्ज आएगा आपकी खिदमत में ताबूत आएगा, बढ़ के ज़ियारत करना। मगर बड़ी तमन्नाओं वाला जनाजा है, बड़ी तमन्नाओं वाला ताबूत है, बढ़ के इस्तकबाल करना। जनाब इमाम हुसैन अब जैसे ही खत लेकर खैमे में आए, आवाज या ज़ैनब उम्म कुलसूम या रुक़ैया या उम्म फिज़्ज़ा, तमाम बीवियों को इकट्ठा किया। जब बीबियां इकट्ठा हो गई तो तड़प के कहा ए ज़ैनब सुगरा का खत आया है, ए ज़ैनब सुगरा का खत आया है। मेरे बाबे का 2 जुमले बहुत बड़ा जो है खत, लेकिन सब नहीं पढ़ूंगा। अब इमाम हुसैन ने तो खोला, अब तमाम बीवियों को इकट्ठा किया। उस पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? मिनल अलीलत ज़ईफ़ा, ए बाबा बीमार बेटा
बेटी सुगरा का खत है। अब उस पर लिखा, बाबा जब से आप गए हैं मदीना वीरान है। ए बाबा जब से आप गए हैं, अब पहले जब सहेलियां आती थी अब वो नहीं आती। ए बाबा मुझे बताओ सब खैरियत तो है ना। ए बाबा मैंने नानी ने 2 कपड़े बनाए, अली असगर के लिए मैं साथ भेज रही हूँ। बस अरे कहती है ऐसे आलम में एक मर्तबा लिखते लिखते सुगरा कहती है, बाबा आपने वादा किया था, अरे अकबर की हम शादी रचाएंगे। ए बाबा आपने वादा किया था जब अकबर की शादी रचाऊंगा तो सुगरा को जरूर बुलाऊंगा। ए बाबा क्या अकबर की शादी न लगी? ए बाबा क्या अकबर की शादी न लगी? ए बाबा मैं बड़े इंतजार में हूँ मेरे भाई के जब से सुगरा भाई के हाथों पर मेहंदी लगाएगी। अल्लाह अल्लाह क़यामत है बाबे ऐसा। अब दादा ने वहाँ एक मतलब सुगरा कहती है, बाबा अकबर को मेरा सलाम कहिएगा और ये कहिएगा क्या बहन की याद न आ रही है। अल्लाह अल्लाह बाबे ऐसा एक मर्तबा हुसैन से अरे पूरा कद बढ़ाना गया और बाबे अजाली अकबर का साहब इमाम हुसैन खैमे से निकले। कासिद ने कहा अरे सारे खत सोहरा का जवाब तो दो। अरे इमाम ने कासिद का हाथ पकड़ा, अली अकबर के लाशे पे लाए। सोहरा का खत अली अकबर के सीने पर रखा। अली अकबर से तड़का, मेरे लाल अरे सोहरा का खत आया है, उठो जवाब दो। नौजवान को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन। दी सदा लाश पे सर्रान के ले जा बानो, छिप गया पर्ची से अकबर का कलेजा बानो। और बाबे आजा एक मंजर और अर्ज कर दूं, माओ की तमन्नाओं का खून है ना, 2 माओं की तमन्ना, एक का नाम है ज़ैनब, एक का नाम है उम्मे लैला। और बाबे आजा मैं बस एक मंजर और अर्ज कर दूं, इंशाअल्लाह उसके बाद एक कहवारा आएगा। आरी कहते इमाम हुसैन अली अकबर का लाशा अब जैसे ही खैमे में लाए हैं ना, एक मर्तबा कहा फिजा, अम्मा फिजा जाओ लैला से कहो अकबर का लाशा आ गया। अब जैसे ही जनाबे फिजा खैमे में पहुंची है ना, तो क्या देखा कि लैला कभी खैमे के इस पर्दे से, कभी इस पर्दे से, कभी इस पर्दे से। लैला से फिजा ने सवाल किया, ए लैला आखिर तुम तलाश क्या कर रही हो? लैला ने तड़प के यही कहा, ए अम्मा फिजा जब से सुना है मेरा जवान मारा गया, अरे मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। अल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। एक ऐसा जनाजा जो माँ की भी बीनाई चली गई, हुसैन की भी बीनाई चली गई। अब आप आमादा हो जाएं, इसलिए कि अब आपकी खिदमत आलिया में माएँ अब एक लम्हे के लिए बच्चों को प्यार न करना, आप समझते हैं ना, इसलिए कि अब रबाब के 6 महीने की जान हज़रत अली अस्कर को जज्बा रहा है। बस 2 जुमले अर्ज करूँगा, ज़्यादा नहीं। आपने मसाइल में उलमाए किराम से सुना, मसाइल सुना, बाबे अज़ा मैं 2 जुमला अर्ज करूँगा, तमाम करूँगा। तारीख कहती है, देखिए तारीख ने लिखा
जनाब अली असगर 10 या 11 रजब को पैदा हुए। 28 रजब को और उलमाए किराम लिखते हैं कि 10 रजब को अक्सरियत अली असगर दुनिया में आए। 28 रजब को यह काफिला चला। 18 दिन के हजरत अली असगर थे। चलते चलते तारीख कहती है शब आशूर को 5 महीना 29 दिन हुए। तारीख ने लिखा आशूर को 6 महीना मुकम्मल हुआ। क़यामत गुजर गई, वो वक्त भी आया कि हुसैन ने मैदान मक़तल में आवाज़ दी, आज आप सब आए हैं ना? क्यों आए हैं? कैसी लिए आए हैं? करबला के मक़तल में हुसैन ने आवाज़ दी थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद को आए? तारीख में मौला ये आप क्या ज़्यादा आए हैं या पुरसाद नहीं आए? मौला इन सब का कब्ज़ा कबूल करना। इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, खैमत के झूले से अपने आप को गिराया। खैमत को हराम मचा। हुसैन ने खैमत में आया। जनाब रोने का सबब क्या है कि हुसैन जिंदा। भैया की आवाज़ इतना दर्द था, सबने अपने आप को झूले से गिरा दिया। अब ये कहना था ना, कलाओ मेरे लाल को बस ज़रा सुनना। तारीख कहती है इमाम हुसैन लेकर मैदान मक़तल में आए। अश्कियों से मुखातिब होकर कहा, मेरा लाल बड़ा प्यासा है, आओ इसे एक कतरा पानी पिला दो। आवाज़ क्या आई हुसैन? अगर सारा जमाना पानी पानी हो जाए तब भी हम एक कतरा पानी न देंगे। आका हुसैन ने ज़मीन करबला पे लिटा दिया। जरा सोचो, आप अपनी किसी के पास 6 महीने का बच्चा होगा, उसे जल्दी जमीन पर आप एक लम्हे के लिए रखें और उनके कहें जरा सा पैदल चलाएं एक लम्हे के लिए। कोई बाप या माँ गैर दवा नहीं करेगी कि अपने लाल को जल्दी जमीन पे रखे। मगर हाय रे हुसैन की मजलूमी, 6 महीने के लाल को ज़मीन करबला पर, और उलमा लिखते हैं कि ज़मीन करबला इतनी गर्म थी। आप अगर अभी जाए ना, जो नजब से लेकर करबला मशी करते हैं ना, जो पापियादा सफर करते हैं उनको देखो, वो भी दिन में कम सफर करते हैं, रात में ज्यादा सफर करते हैं। क्यों? इसलिए कि धूप की शिद्दत इतनी होती है, और करबला में धूप की शिद्दत तो कयामत का नारा बेगा। वो इमाम हुसैन ने तारीख कहते ज़मीन करबला पर लिटाया। और जो लिटाया ना, एक जुमला किसी ने, मैं इस रवायत को मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मगर एक आलिम दीन से सुना है, वो पढ़ रहे थे। कहते हैं कि इमाम सैयद सज्जाद जब वापस मदीने आए हैं ना, तो किसी ने सवाल किया, मौला ये बताइए कि जब आपके बाबा ने अली असगर को ज़मीन करबला पे लिटाया तो उससे पहले इतनी ज़मीन करबला जो है वो नम ना हुई थी, बड़ी गर्म थी, लेकिन जब अली असगर को उठाया है तो मकतब कहता है कि उतनी जगह तारीख कहती है कि नम हो गई है। इमाम सैयद सज्जाद ने कहा तूने इंसाफ न किया। अरे जब मेरे बाबा ने अली असगर को करबला की गलती ज़मीन पे लिटाया, अरे एक लम्हे में लिटाना था, अली असगर की पुष्ट पर छाले निकल आए। अरे छाला निकला, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। खुदा तेरे गम न दे अरबाब आज़ा। बस तमाम किया गुफ्तगू। अरे कहती है इमाम हुसैन ने हाथों पे लिया, मेरे लाल हुज्जत खुदा। अब एक मर्तबा अपनी ज़बान अली असगर ने फेरा। अरे कहती है अश्कियों में कोहरा, एक तीर चला, हुसैन हाथों पे निकल लो अरबाब आज़ा। गहवारा आ रहा है, बढ़कर ज़ियारत करना। अरे कहते 7 कदम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तस्लीम अल्लाह अमरे, 7 कदम पीछे। लेकिन अरबाब आज़ाद जैसे ही तेरे खैमा पे पहुंचे, अरे रवाब से पहले शोहरा आई, ए बाबा शोहरा असगर को पानी पिला रहा है। अरे शोहरा सकीना प्यासी रह गई, ए बाबा, अरे सकीना प्यासी रह गई। अब जो अबा का दामन हटाया, अरे तो क्या देखा, अरे गला छिदा हुआ, तड़प के सकीना ने बयान किया, ए अम्मा, अरे भैया मारा गया। अजरुकुम अल्लाह। ए अम्मा बस हज़रान इमाम, ये आप कहवारा ज़ियारत करना, बस एक जुमला और अर्ज़ करूँगा। तारीख ने अजीब फ़िक्रा लिखा, सुनोगे अरबाब आज़ा। तारीख कहती है, अजीब फ़िक्रा है। तारीख ने लिखा कि जब ये काफिला अशीर करके चला ना, खैमों में आग लगा दी गई, शाम गरीबा सब जल चुका, मगर एक माँ है जिसे रबाब कहा जाता है, अपने दामन में अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ी को लपेटे हुए अब ये काफिला कर रहा से करबला से कूफा, कूफा से शाम चला। मगर ये अरबाब आज़ा जब शाम से वापस आया, ये करबला पहले करबला काफिला पहुंचा, फिर वापस जब मदीने पहुंचा, मगर रबाब है, अरे जो हमेशा धूप में बैठी हुई है। अज़ादारान इमाम बस आखिरी फिक्रा सुनना। इमाम सैयद सज्जाद ने कहा, अम्मा साये में चलिए ना, ए अम्मा साये में चलिए। मगर जनाब रबाब कहती, मेरे वाए सज्जाद ये बताओ कि मैं अब साये में जाकर क्या करूंगे। अली असगर करबला में मारा गया, सकीना शाम के जिंदान में मर गई, मेरा वाली
जो वारिस करबला के मक्तल में मारा गया। अब रबाब हो साए में जाकर क्या करेगी। लो अरबाब आज़ा, इमाम सैयद सज्जाद ने कहा मैं इमाम बन के कह रहा हूँ। अब जो इमाम का लफ्ज़ आया, इधर रूह कब्ज़े उनतरी से परवास कर गई। अब जैसे ही रबाब का दामन खोला गया, अरे तो क्या देखा गया, असगर के झूले की चली हुई लकड़ियाँ, अरे रबाब अपने सीने पर लगाए हुए, ए मेरे लाल असगर। कब्र असगर की बनाने में बड़ी देर लगी, शैको एक चाँद छिपाने में बड़ी देर लगी, कि कब्र में रखते थे असगर को उठा लेते थे, दिल तड़पता था कलेजे से लगा लेते थे, दिल तड़पता था कलेजे से लगा लेते थे, क़ल्ब मुज़तर को मनाने में बड़ी देर लगी, शैको एक चाँद छिपाने में बड़ी देर लगी। अजरुकुम अला ज़हरा। अरबाब आज़ा, अब जिगर थाम लो। ताबूत है ऐसा कि जिसके लिए मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1900 ज़ैनब निकल मुझसे तड़पता है। मुझे रुख़्सती नहीं अर्ज़ करना अरबाब आज़ा, मुसलसल याद है और ज़िक्र अब्दुल्लाह हुसैन हो रहा है। दामन वक्त में बड़ा मुख्तसर करके मैं जल्दी जल्दी अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि जो ज़ायरीन दूर दराज से आए वो अपने घरों से ले जाएं। ताख़ीर हुई उसके लिए मैं बड़ी माज़रत था। अरबाब आज़ा बस जो जुमला सुना वो मंज़र बयान करना है, इसलिए कि आप घर से आए हैं वापस घर चले जाएं। आपकी बच्चियां इंतजार कर रही हैं, आपके बेटे इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार घर वाले इंतजार कर रहे हैं, मगर एक बेटी है हुसैन की 4 साल की। आवाज न रोकना, आवाज न रोकना। हुसैन की 4 साल की बेटी है जो जैसे ही नींद आएगी चलिया फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सुलाएंगे तुम्हें रात को मादर। उसने कहा फिर अली असगर, शह ने कहा बस न करो तुम पर, अरे रात आएगी और दस्त में हम होंगे बीबी, असगर साथ आज वही सोएंगे बीबी। हुसैन सवाल मैं रुख़्सती नहीं करना, मैं तमाम किया। मैदान मक्तल में आका हुसैन आए। अब जरा सोचो उस साल का जो 71 लाशें उठा चुका हो, महसूस करना, बस महसूस करना। जरा सोचो कि जो 71 लाशें उठा कर खैमे में ला रहा हो। कमर अब्बास के मरने से खमीदा हो गई, अकबर के जाने से आंखों की रोशनी चली गई। अब जरा सोचो कि 57 साल का अली का लाल मैदान मक्तल में रहवार पर सीन पर जोर दे ए मेरे लाल अकबर उठो हुसैन आया है। लड़ते लड़ते फुरात की तरह अब्बास उठो हुसैन आया है। लो अरबाब साहब समेट दिया, आवाज़ कुदरत आई
बस हुसैन अब सब्र के जौहर दिखाओ। तारीख कहती है हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा। बस जुमला सुनना, ताबूत आएगा इंशाअल्लाह, आप पढ़ के ज़ियारत करिएगा। एक लम्हे के लिए रहवार को रोकना, मौला के रहवार के तो जुमले मसाइल दर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। तारीख कहती है कि आका हुसैन मैदान मक्तल में, बस अरबाब आज़ाद तमाम हो गई गुफ्तगू। आका हुसैन मैदान करबला में है, मैदान मक्तल में है। तारीख कहती है तनहा हुसैन, तारीख लिखती है चारों तरफ से नरग यादा। एक जुमला अर्ज करूं, रसूल अल्लाह ने सख्ती से मना किया था। क्या मना किया था? कि अगर कोई जानवर भी हो ना तो तुम उसे घेर कर न मारना। तसव्वुर करना अरबाब आज़ाद, जहां तक मेरी आवाज का फैलाव जा रहा है। रसूल ने अपने जमाने में यह कहा था, रसूल के जमाने जब उसके जहन में ये बात जरूर थी, इसलिए कि वो यंतिक़ु अनिल हवा का मिज़दाक़ रसूल है। उन्होंने कहा देखो कि अगर एक कोई जानवर हो तो तुम उसे चारों तरफ से घेर कर न मारना, कि जानवर कभी इधर भागे कभी इधर भागे। इमाम को रसूल को मालूम था, अरे हाँ एक वक्त ऐसा आएगा मेरा हुसैन करबला में अकेला, अरे नौला समझना कोई नैजा कोई भाला, अजरकुम अल्लाह। बस अरबाब आज़ाद तारीख कहती है हुसैन मैदान मक्तल में है। मैं ये जो जुमला आज करना चाहता हूँ ना, मैं ये जुमला सुनना, अगर रो सकते हो तो रो लेना। तारीख कहती है कि बाबा हुसैन इधर तलवार को नियाम में इमाम हुसैन रख चुके ना, फौजें सिमट गई, मगर मक्तल कहता है मैंने देखा कि दो लंबे लंबे नेज़े लेकर दो रहवार पर बैठे हुए थे कातिल आगे बढ़े। एक ने हुसैन को दाईं पसली में नेज़ा मारा, एक ने हुसैन की बाईं पसली में नेज़ा मारा। नहीं आपने महसूस न किया? अगर आप रहवार पर घोड़े पर आप बैठे, एक दाईं तरफ से नेज़ा, एक बाईं तरफ से नेज़ा, अरे दाईं वाला अपनी तरफ खींच रहा है, बाईं तरफ अपनी तरफ खींच रहा है। आया ज़हरा का लाल, अरे जिसे ज़हरा ने चकिया पीस पीस के पाला है, अरे रहवार के कभी इस बार कभी इस तरह आवाज दे रहे भैया बा, अरे अकेला हुसैन जज़ाकल्लाह। हाँ अरबाब आज़ाद बस तारीख का आखिरी पंदर बात कर रहा हूँ, रहमत तमाम है। तारीख कहती है हुसैन मैदान मक्तल में, आज इमाम ज़माना आखिरी इमाम फरमाते हैं, अरे मेरा सलाम हो मेरे जग पर जिसका लाशा न फील पे था न जमीन पे था बल्कि तीरों पे मुअल्लक़ था। जो अरबाब आज़ाद जब सिमर अपना खंजर लेकर आगे बढ़ा, तारीख कहती है अपने घुटनों को इमाम के सीने पर रखा, तारीख कहती है बालों में हाथ दिया। बस अरबाब आज़ाद आखिरी जुमला सुनना, ताबूत हुसैन बरामद होगा। अरे कहता है सिमर ने इमाम के बालों में जुल्फों में हाथ दिया, खंजर चलाया। अब जो खंजर तरीके से 12 मरतबा हुसैन के गले पर खंजर चला। पहली बार खंजर चला, हुसैन ने नाना को बुलाया। दूसरी बार खंजर चला, हुसैन ने बाबा को बुलाया। तीसरी बार खंजर चला, हुसैन ने माँ फातिमा को बुलाया। चौथी बार खंजर चला, हुसैन ने भैया हसन को। सिमर का हाथ हुसैन के जुल्फों में है, लेकिन सिमर कहता है हुसैन के लब हिल रहे थे और मैंने देखा अपने अरबाब आज़ाद ताबूत पढ़ के ज़ियारत करना। सिमर कहता है अरे कोई निकाब पोश बीबी हुसैन के गले पर अपना गला रखा, ये कह रही थी नाज़िब हसन मैंने अपने लाल को चकिया पीस पीस के बाद। दिन कट गया हुसैन कला से उठाने में, दिन कट गया हुसैन कला से उठाने में, कुव्वत के बदले दर्द है सीने में शाने में। सरवर ने रोक लाश अब्बास पर कहा, सरवर ने रोक लाश अब्बास पर कहा, भाई न साथ दोगे क्या लाशे उठाने में, भाई न साथ दोगे क्या लाशे उठाने में। वाली सकीन लेती थी कह कह के हिचकियां, वाली सकीन कहती थी ले ले के हिचकियां, पानी यतीम क्या नहीं पाते जमाने में। दिन कट गया हुसैन कला
شیر اٹھانے میں دریا کے پاس جل گیا خیمہ حسین کا دریا کے پاس جل گیا خیمہ حسین کا ہے کیسی کیسی آگ لگی تھی زمانے میں دل کٹ گیا حسین کا شیر اٹھانے میں جزاکم اللہ خیر الجزا بسر ما بیادا ادھر حسین کے گلے پر خنجر شمر کا چل رہا تھا ارے زینب در زفتاری کتی در خیمہ سے نکل کر دلہ زینبیہ پہ آئی آنے کے بعد جو دیکھا نا ارباب اعضاء کے حسین کے گلے پر خنجر چل رہا ہے حسین نے نظروں کے اشارے سے کہا بہن خیمے میں جاؤ ابھی حسین زندہ ہے لو ارباب اعضاء ایک مرتبہ زینب طرف پہ کہتی ہے ارے اوپے سنے ساتھ ارے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے ارے کہتے ادھر سر پر خنجر چلا رو ارباب اعضاء مولا کا رہوار ارے کہتے ادھر حسین کے گلے پر خنجر چلا رہوار نے خون حسین میں اپنی زلفوں پیشانیوں کو رنگین کیا اب تاریخ کہتی ہے دوڑتے ہوئے تیرے خیمہ پہ آیا اب جو خیمہ پہ آنا تھا سکینہ نے بابا کے سجنا کی آہٹ محسوس کی اب جو دیکھا تو کیا دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا ارے کہتی ہے باغیں کٹی ہوئی زین بھلی ہوئی طرف کے جناب سکینہ نے بابا کے رہوار میں ارے گلے میں اپنے باغیں ڈال دی اے میرے بابا کے رہوار ارے سکینہ تجھ سے سوال کر رہی ہے ارے بتا میرے بابا کو جب مارا گیا پانی دیا گیا یا نہیں دیا گیا لو ارباب اعضاء حسین کے رہوار کے ساتھ حسین کے بیمار بیٹے امام سید سجاد کے تابوت کی زیارت کریں واہ حسینہ اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اب لوٹیا مسافر اب لوٹیا مسافر زہرا بلا رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے ایک سال یوں گزارا تکتی رہی میرا ہے بس ڈھونڈتی ہے بھیا تم کو میری نگاہ ہے اب لوٹیا اکبر اب لوٹیا اکبر سغرا بلا رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اللحظ مني لزيارتكم سب مل کر السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم من الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم حسين أولا ظالم بالله وعبدا به أولا ثم على الثاني والثالث والرابع ويزيد بن معاوية وخامسة وعبد الله بن سعد بن مرجان وعمر بن سعد بن سفيان وعلى بن سفيان وعلى بن وعلى يوم القيامة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
نماز